آج فردوس عاشق اوان صاحبہ نے اور فیض الحسن چوہان صاحب نے مدعا تو پرانا ہے، کافی دیر پہلے نکل آیا تھا، لیکن اب چونکہ اس پہ رپورٹ آ گئی ہے تو یہ کہ بڑا ایشو بن گیا ہے۔ پریس کانفرنس کی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی جو گورنمنٹ تھی خیبر پختونخوا میں، انہوں نے باقاعدہ خزانے کو نقصان پہنچایا اور اس خزانے کے پیسوں پر پاکستان تحریک انصاف کے میڈیا سیل چلتے رہے ہیں، جنہوں نے مقتدر اداروں کی حلقوں کی جو ہے وہ تضحیق کرنے کا انہیں ٹاسک دیا گیا اور پاکستان تحریک انصاف کی تشہیر کرنے کا ٹاسک دیا گیا، اور 9 مئی میں بھی کچھ اکاؤنٹ جو ہیں وہ انوالو ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بات بالکل ٹھیک ہے، ایسا ہی ہوا ہوگا؟ اور اگر ایسا ہے جو کہ رپورٹ بھی سامنے آئی، تو پنجاب میں بھی کوئی ایسا میڈیا سیل چلاتے رہے ہیں پی ٹی اے والے؟ دیکھیں، میں جب تک یہ ساری چیزیں سامنے آ رہی ہیں جس طرح آ رہی ہیں، دیکھیں چیزیں ہمیشہ سامنے آ جاتی ہیں۔ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ہم کبھی بھی یہ نہیں سمجھ سکتے کہ اگر ہم کوئی چیز کر رہے ہیں چاہے چھپا کے بھی کر رہے ہیں، جو آج کل کا زمانہ ہے، جس طرح کا آج کل کا کمیونیکیشن سسٹم ہے اور جس طرح کی آج کل انویسٹیگیشن ہوتی ہے، انویسٹیگیٹو رپورٹنگ ہوتی ہے، چیزیں ساری سامنے آ جاتی ہیں۔ سو اگر یہ ہو رہا تھا اور اس کے ثبوت سامنے آ گئے ہیں اور چیزیں سامنے آ گئی تو ضرور ہوا ہوگا۔ اور اگر پنجاب میں بھی یہ ہوا ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ یہ بتایا کسی کو بھی نہیں جاتا، صرف 2-3 لوگوں کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ ہو رہا ہے۔ کیبنٹ میں تو یہ کبھی ڈسکس نہیں ہوا تھا، مگر دیکھیں میرے خیال سے جو بھی پارٹی اقتدار میں ہوتی ہے وہ کسی نہ کسی طرح جو بھی ڈیفرنٹ میڈیا آؤٹلیٹس ہیں، چاہے وہ الیکٹرانک ہو، چاہے وہ پرنٹ ہو، چاہے وہ سوشل میڈیا ہو، ان کو کسی نہ کسی طرح تھرو ڈفرنٹ وینیوز، تھرو ڈفرنٹ تھنگز، تھرو ڈفرنٹ مینز ان کو کنٹرول کرنے کی کوشش تو ہمیشہ کرتے ہیں۔ اچھا، لیکن اس کی ٹائمنگ بڑی انٹرسٹنگ ہے مراد اللہ صاحب، کیونکہ ایک طرف ظاہر ہے کہ ایک پارٹی کو کارنرڈ کرنے کی بھی بات ہو رہی ہے، پھر اوپر سے ہم ایسی خبریں بھی سن لیتے ہیں کہ وہ پارٹی جو ہے آئی ڈونٹ نا سے دیٹ، لیکن وہ فلاں چیز میں انوالو تھی، فلاں چیز میں انوالو تھی۔ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک پروپیگنڈا کے تحت ہو رہا ہے، یہ اس میں کوئی صداقت ہے تو پھر یہ بہت پہلے بھی کھل جانی چاہیے تھی؟ دیکھیں، میں ایک چیز بتاؤں کہ جو بھی پچھلے 1 سال میں ہوا ہے، پچھلے 1.5 سال سے پرابلی جو ہو رہا ہے، آئی مین ہر چیز کہیں نہ کہیں سے کھل کے سامنے ہر ایک کی آ جاتی ہے۔ سو ان دا سینس کہ جہاں پہ بھی جس نے کچھ کیا ہوا ہے، آئی ڈونٹ تھنک اینی بڈی از گوئنگ ٹو بی اسپیئرڈ۔ نہیں، لیکن مراد صاحب موقع پہ چوکا مارنا کوئی اور چیز ہوتی ہے۔ موقع پہ چوکا مارنا، دیکھیں ایک چیز اس طرح کی بتا دینی کہ وہ سوشل میڈیا پیڈ چل رہا تھا، آئی ڈونٹ تھنک دیٹ بگ اے ڈیل، کیونکہ سب نے میرے خیال سے اپنے اقتدار کے ٹائم میں ون وے اور دی ادر میڈیا کو استعمال کیا ہے، اور کس طرح کیا ہے کئی لوگوں کا نہیں پتہ لگ رہا ہوگا، کئی لوگوں کا پتہ لگ جاتا ہے۔ سو اس لیے آئی تھنک ایوری بڈی ہیز یوزڈ دا میڈیا ون وے اور دی ادر جب بھی وہ اقتدار میں ہوئے۔ آپ نے بھی دیکھا ہے، میں نے بھی دیکھا ہے، سب نے دیکھا ہے۔ ٹھیک ہے، چلے، یو پلیڈ سیف بائی دا وے، آپ نے بڑا ناپ تول کے اس چیز کا جواب دیا۔ نہیں فرما، آئی تھنک ایوری ڈز اٹ، ڈونٹ یو تھنک کہ آپ کے خیال سے کہ سب نے میڈیا کو کسی نہ کسی طرح اقتدار میں آ کے استعمال کیا ہے؟ سب نے، آئی مین آپ دیکھیں کہ کوئی پارٹی بھی ہوتی ہے، مجھے تو 2014 والا میڈیا یاد ہے جو بڑا اچھے طریقے سے استعمال ہوا تھا۔ میں وہی کہہ رہا ہوں کہ آپ دیکھ لیں کہ الیکٹرانک کا بھی استعمال ہوتا ہے، کبھی اب تو سوشل میڈیا کا دور ہے۔ سوشل میڈیا کیونکہ اتنا پچھلے 3-4-5 سال میں اس نے اتنی زیادہ ہائپ کریٹ کر دی ہے کہ سب اب سوشل میڈیا کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سو آئی تھنک کسی کو بھی جس طرح بھی وہ کر سکے گا، آئی تھنک دے ول ڈو اٹ۔ ابھی کی میں بات نہیں بتا رہا، میں آپ کو فیوچر کی بات بھی بتا رہا ہوں، میں پاسٹ کی بھی بتا رہا ہوں، میں آپ کو فیوچر بھی کہہ رہا ہوں کہ دے ول ٹرائی ٹو کنٹرول، کیونکہ سارا جو اب بنتا ہے سینیریو وہ بنتا تھرو سوشل میڈیا۔ صحیح ہے، لیکن چلے ٹھیک ہے، سوشل میڈیا ایک الگ ڈومین ہے، پارٹیز کے سوشل میڈیا سیلز بھی ہوتے ہیں، چلنے بھی چاہیے، ہوتے بھی ہیں، لیکن شہلازہ صاحبہ ایک چیز جو مین اسٹریم میڈیا بنائے جاتے ہیں، اب آپ نے دیکھیں لفظ استعمال کر لیے بنائے جاتے ہیں، میں اب جسارت نہیں کروں گی اس سے آگے پوچھنے کی کہ کون بناتا ہے، کیونکہ مجھے پتا آپ اس کا جواب نہیں دیں گے۔ ٹھیک ہے، چلیں شرح صاحبہ، سب ابھی ساری پارٹیز مل کے بناتی ہیں، سب بناتی ہیں۔ ہاں ٹھیک ہے، ساری پارٹیز مل کے بناتی ہیں، ٹھیک ہے شرح صاحبہ، چلیں یہ تو بناتے ہیں، لیکن جو مین اسٹریم میڈیا پہ ایک جو چیز ڈسکس ہو رہی ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کا گلہ ہے، شکوہ ہے، اور وہ ہے کہ نہیں مل رہی بھائی، لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہی ہے۔ بلاول صاحب ظاہر ہے کہ اپنا جو الیکشن کیمپین ہے اس کا آغاز بھی کرنے جا رہے ہیں، انہوں نے ڈسکلوز بھی کر دیا ہے پیپلز پارٹی نے کہ وہ کے پی میں جائیں گے، پھر اس کے بعد پنجاب کا رخ کریں گے وغیرہ وغیرہ۔
आप समझ रही हैं कि ये तासुर जो पीपल्स पार्टी की तरफ से आ रहा है कि शायद उनके साथ ज्यादती हो रही है, वाकईतन ज्यादती हो रही है, क्योंकि नून लीग वाले नहीं मानते हैं कि ज्यादती हो रही है? अच्छा, पहले तो मैं ये बात करूंगी कि सब जानते हैं कि पीटीआई के सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर थे जिनको बाकायदा अपॉइंट किया गया था और एक अच्छा अमाउंट उनके लिए मुख्तस किया गया था, क्योंकि आपने अचानक आज ये मुझे बैठना पड़ा प्रोग्राम में, तो मेरे पास कहीं मोबाइल में ये पूरा अमाउंट था। और फिर आपने ये बात की कि उन्हें 9 मई के लिए इस्तेमाल किया गया। 9 मई को ये अचानक 870 मिलियन की लागत आई है ये इस प्रोजेक्ट पे जो जिसका आप जिक्र कर रही हैं। मैं इसका सही किसी और प्रोग्राम में भी निकाल दूंगी। और पूरा हमारे पास ये था और मैंने अपनी कहीं असेंबली में स्पीच में इसका जिक्र किया था। तो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर टर्म इंट्रोड्यूस कराई गई थी और फिर आप देखती होंगी कि अगर कोई भी चीज़ मिजाज पे नागवार गुजर जाती थी पीटीआई के किसी के ट्वीट या कुछ, तो उसको उनकी जो एक ब्रिगेड थी जो इंतहाई बदज़बानी करती थी और इंतहाई गलत ज़बान का इस्तेमाल करती थी, नाजेबा अल्फाज का, जिसमें कुछ भी कहा जा सकता है, लिखा जा सकता है, उनको ये भी नहीं होता था एहसास कि उनके घर वाले भी उनकी लिखाई पढ़ लेंगे। तो ये ट्रेनिंग थी। और ये जो 9 मई के लिए आपने कहा कि इसके लिए भी उनको किया गया, तो 9 मई को एक दिन की बात तो नहीं है ना, इसको प्लान किया गया, बाकायदा प्लान से ये हुआ, वरना कौन अपने हीरोज जो हैं उनके जहाज को खतरा पहुंचा सकता है, नुकसान पहुंचा सकता है, उनके मुजस्समों को तोड़ सकता है। और ये वही लोग थे जिन्होंने पीटीवी पे हमला किया था, ये उन्हीं के प्लान का दूसरा हिस्सा था। और देखें, आप सब कुछ कर सकते हैं, आप सियासी मामलात पे किसी के लिए कह सकते हैं कि उनको इंसाफ नहीं मिल रहा है वो, लेकिन 9 मई के लिए तो हम किसी को माफ नहीं कर सकते। ये तो एक पूरा हमारा एक पाकिस्तान को जिस तरह से नुकसान पहुंचाया गया, जिस तरह से, और जिसकी हमारे पड़ोसी मुल्क ने जिसकी बड़ी दाद दी कि क्या किया है माशाल्लाह जो हम नहीं कर सके, तो उसको तो नहीं किया जा सकता। फिर उनके जो इरादे थे वो सब जानते हैं। जो आपने अपने इंट्रो में कहा कि सारी जमातें एक हो गई थी, तो सारी जमातों को पता था कि हम सब एक दूसरे के खिलाफ लड़ेंगे इलेक्शन, हमारे नजरिए मुख्तलिफ हैं, लेकिन एक ऐसी पार्टी के जिसका वजीर खजाना पंजाब के वजीर खजाना से और केपी के वजीर खजाना से कहे, यानी इंटरनेशनल लेवल पर जो है वो साजिश करे कि जब IMF की एक मिनट IMF की जब वो आएंगी, क्या कहना चाहिए, IMF का जब माहिदा ये होगा तो हमने सूबों में इस पे अमल नहीं करना। और ये तो इंटरनेशनल लेवल की साजिश है कि आप पहले IMF से माहिदा भी आप करें ऐसा जिसको वही वजीर खजाना कहे कि इंतहाई सख्त था, और उसके बाद जो है वो ये कहे कि कोई हमारी माशी पॉलिसी नहीं थी, और फिर ये कहे कि आपने उस पर अमल नहीं करना। तो ये मुल्क के सियासतदान ये बातें बिल्कुल बजाय है शला साहबा, लेकिन मैं अपने मुल्क के खिलाफ नहीं करते। बिल्कुल कोई ये नाकाबिले माफी बातें, अपने इदारों के खिलाफ, मुल्क के खिलाफ एक तनकीद का एक लिमिटेशन होती है, एक तरीका कार होता है, उस तरीके कार को फॉलो करना चाहिए। लेकिन अंधाधुंध तनकीद करना या बेजा तनकीद करना या नुकसान पहुंचाना हम उसके हक में है ही नहीं, कतई नहीं है। लेकिन मेरा सवाल आपसे ये था कि आप लोग लेवल प्लेइंग फील्ड मांग रहे हैं, नून लीग वाले कहते हैं लेवल प्लेइंग फील्ड, हम उनको तो पता ही नहीं है लेवल प्लेइंग, उनको तो खुद नहीं मिली लेवल प्लेइंग फील्ड। अच्छा देखिए, आपकी बात को मैंने पहले ये वाली बात इसलिए की कि आपका एक इंट्रो भी था और ये सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर वाला भी मामला था। अब जहाँ तक लेवल प्लेइंग फील्ड की बात है, अब मैं कहूँ या ना कहूँ, क्योंकि जब नून लीग वालों के सामने लोग कहते हैं कि पीपल्स पार्टी वाले ये कह रहे हैं, तो वो डायरेक्ट हमारे कायदीन पे आते हैं। जो हमारे कायदीन पे आते हैं तो फिर हम घर पहुँचा के आते हैं। तो देखिए बात ये है कि पूरा मीडिया जो है वो ये बात कर रहा है, पूरा मीडिया ये बात कर रहा है, तमाम एनालिस्ट ये बात कर रहे हैं कि एक और लाडला आ गया। अच्छा। और वो बहुत छोड़ दे शला साहिबा, एनालिस्ट क्या कहते हैं, हमारे साथ जो नून लीग हमारे, ये बताएं। मैं वही कह रही हूँ जो नजर आ रहा है
कल नून लीग हमारे साथ कहती थी कि 8-8, 10-10 जमानतें हो जाती हैं, आज भी बहुत कुछ हो रहा है। आज भी हम देख रहे हैं कि वो जमानत जो एक मुल्जिम का मुकद्दर होती है, एक मुल्जिम के लिए होती है, वो एक कन्विक्टेड को दी गई। हम मानते हैं उनके साथ गलत हुआ था, लेकिन कानून के कुछ असूल हैं, अदालत के कुछ तरीक़े हैं कि अगर अदालत से कोई सज़ा हुई है, गलत हुई है, सही, उसको एक वहीं जाकर किया जाता है। हम मानते हैं कि बहुत कुछ जो है वो एक लाडले के लिए था और वो उस लाडले को हटाना नहीं चाहते थे। मैं यही बात जो ना वो कैसर अहमद शेख पुराना लाडला पुराना हो कैसर गया अहमद था। शेख साहब काफी देर से खामोश हैं, बल्कि तो लेवल खामोश ही प्लेइंग हैं। फील्ड तो हम बाकी देर से काफी कह रहे हैं कि हमें किस तरह से हमारे बजट रोके हुए हैं, जो कि हमारे बजटेड रकम है वो रोकी हुई है, और बहुत सारे इस तरह के मसाइल हैं। मतलब आपका मुद्दा सिर्फ बजट रोके हुए हैं। सबसे बड़ी, बस आखिरी बात कह देती हूँ, मैं एक और बात कह रही हूँ कि अगर एक पार्टी तैयार नहीं है अभी तक इलेक्शन के लिए, तो इलेक्शन की डेट नहीं अनाउंस की जा रही। अच्छा, हम ये ठीक है। समझते हैं। शेख साहब, आपने पूरी गुफ्तगू सुन ली है, शहदा साहिबा के शिकवों का यकीनी तौर पे जवाब भी देना चाहेंगे। मुझे उनकी बात सुन के ये तासुर मिला है कि पहले एक लाडला था, अब लाडला प्रो मैक्स है। सर हेलो जी जी, आप मुझे 5 मिनट दीजिएगा, मैं पहुंच गया। जरूर 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 शेख साहब, आप आराम से पहुंच जाए, आप आराम से पहुंचे। पहुंच गया। आप जवाब भी सोच ले कि आपने क्या कहना है। मुराद राज साहब, शेख साहब